है। दूसरी बार मास्क ना लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। पूरा दिन सड़कों पर वसूली चल रही है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से वसूली कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में बेड ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? वेंटिलेटर ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? कोरोना टेस्ट ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रियों ने बंगाल से कोरोना लाकर फैलाया है, उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? बंगाल में बिना मास्क महीने भर से घूम रहे नेताओं पर पर डे के हिसाब से कितना जुर्माना होना चाहिए? क्या सरकारों की कोई जवाबदेही बची है देश में? क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है कोई देश में? क्या कोई पूछ सकता है कि 1 साल से देश कोरोना महामारी झेल रहा है, आपने पूरे देश में कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए हैं? क्या कोरोना आपदा में घिरे देश को 1,000 करोड़ के नए संसद भवन की जरूरत थी? क्या देश को 300 करोड़ के नए बीजेपी दफ्तर की जरूरत थी? क्या देश को तत्काल 1100 करोड़ के राम मंदिर की आवश्यकता थी? मंदिर के लिए चंदा मांगा जा सकता है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरकार चंदा मांग सकती थी, लेकिन अस्पताल बनाने की नियत नहीं थी। मूर्ति बनाने की नियत थी तो बना दी। सरकारों ने अस्पताल नहीं बनवाए। क्या इस देश की पब्लिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी? क्या कोरोना आपदा में देश को कुंभ सजाने की आवश्यकता थी? क्या देश को कोरोना महामारी के बीच बंगाल चुनाव में रैलियों की आवश्यकता थी? नहीं थी। देश को अस्पतालों की, डॉक्टरों की, कोरोना की दवाइयों की जरूरत थी। कुछ दवाइयां बनाई भी तो वाहवाही के चक्कर में विदेश भेज दी। आधे अधूरे टीकाकरण में देश अभी अटका हुआ है। और ये कैसा टीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कोरोना हुआ जा रहा है? क्या कोई सवाल पूछेगा? चीन ने कोरोना को फैलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अपनी जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली। चीन से सब कुछ तो ले ही लिया है, सीख भी ले लो। देश में सब आत्ममुग्धता के शिकार हैं। सबको अपनी अपनी तारीफ चाहिए। कुछ ने तारीफ के लिए तो फौज पाल रखी है, और जिनका मन फौज से भी नहीं भरता है, उन्होंने तारीफ के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग बना दिए हैं। गाते रहिएगा ना, जनता का बैंड तो ऑटोमेटिक बज ही रहा है। जिनके अगल बगल से कोरोना से लाशें नहीं उठी है ना, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो कोरोना की पीड़ा से गुजरे हैं, जिन्होंने कोरोना से मरे हुए लोगों को शमशान में जलते देखा है, जिन्होंने कतार में लंबी लाशें देखी हैं, वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। चलते हैं। राम राम, जय हिंद, दुआ सलाम। సెకండ్ వేవ్ చాలా ఉధృతిగా వచ్చేస్తుంది, ప్రమాదకరంగా మారబోతుంది. ఈ ఇంటెన్సిటీ అనేది మొదటి వేవ్తో పోలిస్తే తక్కువ 4 రెట్లన్నా కూడా అధికంగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. హైదరాబాద్లో బెడ్లు నిండిపోయే సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. మన విజయవాడ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కో ఇంకెంతో దూరం ఉండదు, ఒక 20 రోజులకు అటు ఇటుగా ఉంటుంది. సో మనం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది. సో రెమెడీస్వర్ దొరకట్లేదు. హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్లు చేసి విజయవాడలో నన్ను పంపమని కొంతమంది బంధువులు అడిగితే నేను పంపలేకపోయాను, రెమెడీస్వర్ దొరకట్లేదు అంటే మందులు దొరకలేని సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చేసింది. సో వ్యాప్తి చాలా తీవ్రంగా ఉంది. సో ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లో సైకిల్ థ్రెషోల్డ్ అంటాము, వైరల్ లోడ్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది అనమాట. సో అది ఇదివరకు మేము 20-25 చూసేవాళ్ళం. 20 అంటే ఎక్కువ అనుకునేవాళ్ళం. అది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ వైరల్ లోడ్ ఉన్నట్టు. ఈ రోజు నేను 8 చూశాను. సో బీపీ తగ్గిపోయి పడిపోతున్నారనమాట. సో కేవలం ఊపిరితిత్తులను కాకుండా అన్ని అవయవాల మీద కూడా దెబ్బేసే పరిస్థితి ఉంది ఇలాంటి స్ట్రెయిన్, ఇంత వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. సో కొందరినైతే ఊపిరితిత్తుల నుంచి వేరే అవయవాల మీద పడుతుంది. సో చాలా పెక్యులియర్గా ఉన్నాయి ఈ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి. మాకు అర్థం కావడానికి మళ్ళా కొంత టైం పడుతుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి వెళ్ళమాకండి, లేకపోతే పిల్లల్ని స్కూళ్ళకు పంపమాకండి. సో మొదట్లో ఏదైతే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామో, ఏదైనా కొనుక్కునేటప్పుడు లేకపోతే కరోనా అని చెప్పి ప్రచారం చేసినప్పుడు, లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు, అటువంటి జాగ్రత్తలు మళ్ళా మనం తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. సో ఎవరికైతే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నాయి, షుగర్లు, బీపీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఒరాక్సిలిన్ ఇండికమ్ అనేది తెప్పించుకుని ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది, రోజు కూడా తీసుకోండి. సో అప్పుడు మీరు మామూలు వ్యాధులు లేని వాళ్ళతో కూడా సమానమైన రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతారు. లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఏదైనా కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేయించుకుని స్టాటిన్, సెటోర్వాస్టాటిన్, రోజువాస్టాటిన్ ఏదైనా తీసుకోండి. లేదా గ్లైసిన్ సప్లిమెంటేషన్ రోజు తీసుకోండి. తెల్ల నువ్వులు తినండి, ఒక 20-30 గ్రాములు. సో మీరు అప్పుడు బక్కగున్నాలతో సమానమైన రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అట్లనే ఈ చిన్న ఒళ్ళు నొప్పులు కూడా ఒక్కరోజు జ్వరం వచ్చి తగ్గిపోయినా కూడా ఇది కరోనా సిమ్టమే. సో టైఫాయిడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది కరోనాలో చాలా మందికి. అందువల్ల అట్లాగే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ ఏదైతే ముక్కులో పరీక్ష చేస్తున్నారో అది 100లో 60 మందిని పట్టుకుంటుంది. 100 మంది కరోనా పేషెంట్లకి పరీక్ష చేస్తే
60 మందిని పట్టుకుంటుంది, 40 మందిని వదిలేస్తుంది. సో ఆ 40 మందే ఎక్కువ చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది, ఎందుకంటే మాకు కరోనా లేదని మందులు తీసుకోవట్లేదు. సో వాళ్ళకి టైఫాయిడ్ టెస్ట్ చేసిన టైఫాయిడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది, టైఫాయిడ్ మందులు వాడుకుని చాలా మంది చనిపోయారు. సో అట్లాగే కరోనాలో ప్రమాద గంటికలు ఏవైతే ఆకలి తగ్గిపోవటము, బాగా నీరసించిపోవటము, కోపం భయం చికాకు, మళ్ళీ వారం క్రితం కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులు జ్వరం వచ్చి మళ్ళా రెండోసారి జ్వరం రావటం, విరోచనాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నీరసించిపోవటం, ఇవన్నీ కూడా ప్రమాద గంటికలు. సో ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుని రైట్ టైంకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, కరెక్ట్ మందులు వాడుకోవాలి. అట్లానే ఏ మందులు వాడుకోవాలి, ఈసారి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని వెబ్సైట్లో పెడేస్తున్నాను. సమాజం మొత్తం ఓపెన్ రిసోర్స్ చేసేస్తున్నాను. కరోనా వైద్యం మొత్తాన్ని కూడా coronawar2.com అనే వెబ్సైట్లో మీరు ఒక 2 రోజుల్లో మొత్తంగా అప్డేట్ చేసేస్తాను, 2-3 రోజుల్లో. సో అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి. మీరు ఆన్లైన్ ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా కూడా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ మీరు అక్కడ తీసుకోవచ్చు, అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మేమేదో బెదిరించేసి డబ్బులు చేసుకుందామని అని అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం. నేను మొదటి వేవ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే చెప్పాను. సో పోయిన జూలైలో చెప్పాను, వైశ్యాస్ ఎక్కువలో రిస్క్లో ఉన్నారు, జాగ్రత్త అని. ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ తర్వాత 2-3 నెలల నుంచి కూడా సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది, బోర్డర్లు ముయ్యాలని డిసెంబర్ నుంచి చెప్తున్నాను, జనవరిలో చెప్తున్నాను, ఫిబ్రవరిలో చెప్పాను. ఏం జరిగింది ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరుచుకోకపోతే మనం ఏం చేయలేం. సో ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితి నాకైతే కనిపిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి చూస్తుంటే అదేందో మరి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రచారాలు చేసుకుంటున్నారు, ఎన్నికల ప్రచారాలు. అందరం కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలకి మనం ఒక నెంబర్ మాత్రమే, నువ్వు నేను ఒక ఆధార్ నెంబరు, ఓటర్ ఐడి నెంబరు. కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం 10 రిలేషన్స్, ఒకళ్ళకి అన్నో, ఒకళ్ళకి తండ్రి, ఒకళ్ళకి బిడ్డ. సో ఒక ప్రాణం అంటే ఇన్ని రిలేషన్స్. సో మన ప్రాణం మనం కాపాడుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు చెప్పినయా చెప్పలేదా, లేకపోతే మన నాయకులు మనకి సమాచారం ఇచ్చారా లేదా అనేది కాదు. ఒక డాక్టర్గా నేను చెప్తున్నాను, 2300 మంది పేషెంట్స్ని ఒక గవర్నమెంట్లో ట్రీట్ చేశాను. హైయెస్ట్ రికవరీ రేట్ అనమాట, లీస్ట్ మోర్టాలిటీ రేట్ మన భారతదేశంలోకి మొత్తంలో నా అండర్లో రికార్డ్ అయింది. మరి ఇంతమందికి చేసిన డాక్టర్ కింద చెప్తున్నాను, సొసైటీ మీద ఒక బాధ్యతతో చెప్తున్నాను, ఒక ప్రేమతో చెప్తున్నాను. మీరు ఇంకేదన్నా ఉద్దేశాలు నాకు ఆపాదిస్తే అది మీ ఇష్టం. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఏ విధమైన సిచ్యువేషన్లో ఈరోజు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి, Any excuses? If I can do it, If I can put on a mask, And I can put on a mask, so can you. so can you. so can you. So can you.